अरे सुन लो भैया, जीवन अपना तुमको बचाना, सीख समझ कर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल जरूर अपनाना, इसको कभी तुम भूल न जाना। ट्रैफिक का ये पहला रूल, इसको बना लो अपना उसूल। रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। उड़ना हो तो हाथ देकर भी उड़ना, सर को बचाना हो तो हेलमेट जरूर पहनना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहले पैदल को निकलने देना, गाड़ी चलाते हुए कभी मोबाइल पे बात न करना। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। जिंदगी अनमोल है, चलने का नाम है, ज्यादा तेज चलावे तो घर का पैगाम है। जिंदगी सभी जरूरी ऐसा कुछ काम है, जो ना समझ पाते ऐसे भैया वो ना नाम है। और वैसे भी रफ्तार से ज्यादा जिंदगी जरूरी होती है, तो भैया इसलिए ये लो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये बोल। रफ्तार पे ब्रेक लगाना, ना गाड़ी तेज चलाना, नंबर प्लेट सही रखना, ना प्रेशर हॉर्न लगवाना, रिवर्स में लेते हुए गाड़ी को बजर जरूर बचाना, साइड मिरर पर रखना नजर जब भी हो ब्रेक लगाना। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। क्योंकि इंदौर शहर हमारा है और शहर को पॉल्यूशन फ्री रखना भी तो हर शहर का नारा है, इसलिए नए साल से प्रेशर हॉर्न को कहें बाय बाय। और वैसे भी शोर शराबे से नुकसान तो हमारा ही होता है ना, तो भैया इसलिए ये लो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये बोल। साड़ी का पल्लू या दुपट्टा केयर उसकी करना, पहिए में ना फंस जाए ये ध्यान जरूर ही रखना, छोटे बच्चों को कभी गाड़ी चलाने न देना, सेफ्टी बेल्ट बांध कर रखना, नशे में ड्राइव न करना। ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल, इनको ना जाना भूल। न आगे को देखा, न जाते को देखा, न साइड देखी, न हॉर्न दिया, न अपर डिपर को यूज किया, बस एक्सीलेटर दबाया और ओवरटेक किया। और वैसे भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने पर क्या होता है पता है ना, तो भैया इसलिए ये लो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये बोल। 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 याद है ना, जिंदगी का मंत्र ये मूल, अपनाओ ट्रैफिक। એમના પછી નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે હેતલ પ્રકાશભાઈ, રંજુ હિતેશભાઈ, પ્રિયા મિતેશભાઈ, શિલ્પા અલ્પેશભાઈ, પાયલ પંકજભાઈ, વર્ષા હિતેશભાઈ, જ્યોતિ રાજુભાઈ ને શીતલ નિકુંજભાઈ તૈયાર રહે, તો એ પણ પુત્રવધુઓ સરસ ડાન્સ લઈને આવે છે। તો પારિવારિક નાટકનું ગોઠવણી ચાલુ છે, કલાકારો ઘણા બધા છે, એમાં બધા જ કલાકારોએ શોર્ટ ટાઈમમાં કંઈક ને કંઈક નવું લાયા છે। ખાસ કલાકારને જોવા બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે। પ્રકાશભાઈ અને આકાશભાઈ
चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घराने की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। पढ़ाई लिखाई करना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। वुमेन। पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Congratulations, you are now a doctor. मारी छोरी छोरे से कम है क्या? लेकिन ये बाबूराव का स्टाइल है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अच्छा, हमको सिखा दिया है। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। खत्म।
शेरा आलाय कोंडी म्हणला मुझ्या दे कमी सांगू का मम्मीला तू म्हणतो शाळा माझी सासू तुझी मदर हे माझी होणारी हमसफर आय लाईक यू ब्युटिफुल हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे હવે અહીંયા અમે બોલો ફુવાજી બોલો ચહેરમાં આવી ગઈ માતા આવી પરચા ભર્યા માતાએ ખમા મારી ખમા પરચા પૂર્યા માતાની સાક્ષાત તેમ બાપો બાપો લટકી પડી છો ચોક્કસ દિલીપ બોલો માતાજી આજ શૈલેષભાઈ નો પરિવાર હા અને કાર્તિકભાઈ નો પરિવાર હા માતાજી આજે આ રમેલ કરાવે ખમા મારી અને એઓને 4 મહિના પહેલા બાધા લીધી હતી મારી મારી માં મારું કોમ થઈ જતું હોય તો હું વજેપુરા કંપાઉન્ડ રમેલ મુકાવું આચો આચો મારી આચો શૈલેષ આચો 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 હા બોલો ભાઈ હારું હું ખોટી દુવાવાળી નથી ભાઈ હારું હા આજે માં ઈવોનું કોમ થઈ ગયું હોય અને તું આ સાક્ષાત પાટ ઉપર આવી હોય બરોબર તો આ 8 કરોડનો વેણ આપ પેલા શૈલેષને આલજે માં હારું માં બને વાત કર મને વધાવો માં ખમા ખમા કાર્તિક આમાં કોઈ તકલીફ ના હોય તારે પરિવારમાં અને આ 21 કરોડનો તને વધાવો મળતો હોય એટલે મારી તારી હાજર હોય તો પકડ બનતો જ કે હાચું મારી હાચું વગાડ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है એટલે ચહેરના નજીક લાવવી હોય ને અને ગોગાને નજીક લાવવું હોય તમારે નજીક ના જવું પડે તમે દૂર ને દૂર રહો તો ગોગોય દૂર તમે દૂર ને દૂર રહો તો ચહેરે દૂર ચહેરને ગોગો હવાર બોલીને હોજે કરાવરાવું હોય તો તારે ગોગાના જોડી જવું પડે પછી તમે મજામાં ગોગા તો એ એમ કે આ પંખી મજામાં હા મારી મારી હા પેલી મંજુલાબેન વજેપુરા ઈવોને સસરાની તકલીફ હતી અને 3 મહિના પહેલા મને ફોન આવ્યો કે મારા ઘેરો વખો નથી મેં કીધું હવ થઈ જશે બકા ચિંતા ના કરો અને મેં બોલ લીધો અને એ મંજુલાને પૂછો હોય છે બોલાવો ને આવો ને મારી જૂઠું ના પાડતો હોય એમ ઈવોને તકલીફ હતી 3 મહિનાનું મેં કહી દઉં હજુ કસર છે એનો હાલો માઇક હાલો તકલીફ હતી એક જો અને મારી કોમ કાઢ્યો તો હા પાડો ના કાઢ્યો ના પાડો અમાર સસરાને તકલીફ વધારે પોણી ઢોળ્યા આખો દી પોણી આખો
બસ મારી વાને ખબર. આ 11 કનનો વેળ પડતો હોય ને મંજુલાબેન તો કોમ થઈ જતું હોય તો જ પડે. થઈ ગયો ખમા મજા. 2 મહિના પોણી ઢોળવાનું બંધ. હાચો માં હાચો ખરું. આજે હું દિવાળીના દંડ બેસતા વર્ષના દંડ બોલી વજેપુરા કંપામાં હું જવારીની રબારીની ચહેર આવી. હવે ખમા બોલવાઈ ઇબ્રાહિમ અન ખૈણાના રબરીઓ નાનકોઈ ઉંદેરાના આવવાનો હોય મિનારાના માળોના હોય ઉંદેરાના આવવાનો હોય મિનારાના માળોનો હોય કુવારાના હાળોનો હોય કાગડો કોઈદાનો ધોળો ના હોય હંસ કોઈદાનો કાળો ના હોય મારા ત્રણ ગોમની માતાનો ચાળો ના હોય. અહીં કંપામાં એક પંકજભાઈ કરીને છે પીસી અંકલેશ્વર છે ને. ખરું માં સાચું કે ખોટું ભાઈ? ખરું ખરું આવ્યો છે. આયા ઈવોને 4 મહિના પહેલા તકલીફ હતી. કેટલા? 4 આગાડી અને મને ફોન આવ્યો, ભુવાજી હું બોલો ભાઈ મને થોડી તકલીફ. મેં કીધું બોલો હું કીધું ચોમાસા જોઈ આવો. સિમેન્ટ બધો કાઠો થઈ ગયો કાંઠો થઈ ગયો. સિમેન્ટ આવો અને મને કે તકલીફ એવી ડાયાબિટીસ પાછું ખોટતું નથી કે. ઓહો આટલી તકલીફ. એટલે મેં માડીનો વેણ વધાવો કર્યો અને એની ખમા મજા થતી હોય તો મેં વેણ લીધો. પંકજભાઈ સાચી વાત કે ખોટી વાત? ખરું માં ખરું. અને એને મારા રબારીની ચહેરે એમ બોલી કે લાડવા મોંથાળ અને ખોટ બંધ કરી દેજે ભાઈ તને કોઈ દાડો ડાયાબિટીસ નહીં આવવા દઉં. એ તારી જોગની વખોડી મારી મોહની અહીં આવતા વેદ કંપામ જ્યારે પેઠો ત્યારે મને દેખાયું. અંધશ્રદ્ધાનો વિષય ગાલતો નહીં હો ગામમાં કોઈ દાડો, પણ કંપામ પહેતો જ મને લાગ્યું કંપામ થોડી શાંતિ ઓછી હોય. સાચું કહું હો ખરું માં ખોટું જ કહું. વાંચો વાંચો એ શાંતિ કરવી હોય તો શું કરવું પડે? બંગલા બનાવે ને આપણે, પ્લોટ લીધા, ઘર બનાવ્યો તો પેલો દાદાને ખૂણામાં બેહાડી રાખ્યો. ઈવન કોક કરો કંપાની હારી પ્રગતિ થશે મારા ભાઈ. વગાડ વગાડ. कुछ खोना पड़ता है એટલે ચહેરના નજીક લાવ્યું હોય ને અને ગોગાને નજીક લાવવું હોય તમારે નજીક ના જવું પડે. તમે દૂર ને દૂર લો તો ગોગોય દૂર, તમે દૂર ને દૂર લો તો ચહેરે દૂર, અને ચહેર ને ગોગો હવાર બોલીને વાજે કરાવરાવું હોય તો તારે ગોગાના જોડી જવું પડે. પછી તમે તો આયા ગોગા તો એ એમ કે આ પંખી મજામાં એમ કે કોઈ આ રમેલનો કાર્યક્રમ પાછો પૂરો કરીએ પણ વેળ વધાવો કરીએ આપણે. પણ મને તકલીફ હતી. આ કાર્તિકના ઘેર વાસ્તવિક ઈવન શાસન બહુ તકલીફ હતી. મને કે ભુવાજી કોઈ પાટો બોધો હાથમ ઉપર ચાલે. સાચી વાત હોભરાયું તો બોલો. હાથમ ઉપર ઈવન તકલીફ હતી અને મને ફોન આવ્યો અને મેં કીધું તારી સાસુ દવાખાનાની જરૂર છે બેટા, આ જોધપોળમ તારી જરૂર નથી. મને પૈસા કમાવા તો વાર એટલી જ લાગતી પણ હું ખોટી માતા નથી. હા ઈવોને આજ બાયપાસ કરાવીને વખો આવ્યો કે ના આવ્યો? આવે આવે આવે. આ પાટ ઉપર માતું આવી હતી
જીવન બાધા પૂરી થઈ ગઈ અને હવે કોઈ જાણો એને નડતર ના આવતી હોય તો 8 કરોડનો વધારો દિલીપ પકડ. બરાબર છે મારી. બરાબર. મારી હો. મારે 200 ગ્રામ તપેલો છે ને રૂગા પાડા જ આવે છે. લે પકડ બેટા. આ 21 કરોડનો વધારો થતો હોય તો તારે રેન્ડલ્યો આવે. ના આવે તો પાડા વેચી કાઢજે, બનાવીને કેજે. લાઈશ હોય ને આવી ગયો. બસ ખમા મજા, ખમા મજા. હેપી ન્યુ યર. વજીપુરા કંપાના સરસ મજાના દર વર્ષે સમૂહ ભોજન થાય છે અને એક સરસ મજાનો મેસેજ જાય છે અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં વાહ ટીમ કેતનભાઈ, ચીમન કાકા, પ્રકાશભાઈ, મુકેશભાઈ, મણિકાકા અને આવું સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ જ્યારે આપણા પરિવાર વચ્ચે મળતું હોય ત્યારે આપણા કલાકારો ઘર ઘર બેઠા છે. કલાકારો આમાં કોઈ ડિગ્રીની આવશ્યકતા નથી. એટલા સરસ મજાનું પરફોર્મન્સ, જે પણ મિનિમમ રિસોર્સમાં મેક્સિમમ આઉટપુટ આવે એ વિશેષમાં વાત એ કરવાની છે કે દરેક દીકરા હોય કે દીકરી હોય, માનવ કલ્યાણ માટે સલાહ દેવી બહુ જ સહેલી છે. બાળ વિકાસમાં વાલીની જાગૃતતા ખૂબ આવશ્યકતા છે, પણ બૌદ્ધિક ક્ષમતા જ્યાં સુધી વિકસિત નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણું કુટુંબનું અસ્તિત્વ ક્યારેય ટકી શકશે નહીં. આના માટે બૌદ્ધિક ક્ષમતા વિકસિત થાય, શારીરિક ક્ષમતા વિકસિત થાય, સંગઠન શક્તિનું વ્યાપક વધારો થાય, એના માટે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી સરસ મજાના યુવાધનના સરખે સરખા સરસ મજાના પ્રવાસો થઈ રહ્યા છે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. એટલે આ વજીપુરા કંપા ઝળકળતું રહે અને દરેક યુવા ટીમ કંપાને રોશન કરે અને ખૂબ આગળ વધારે એવી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને ક્યાંય યુવાધન માટે માર્ગદર્શનની આવશ્યકતા હોય તો હાજર જ છીએ, ક્યાંય અટકી ન જવાય એવું ખાસ ધ્યાન રાખીએ. પેનની મૂડીથી ક્ષમતા ખૂબ સારી છે ભણી ગણીને, પણ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં જો ફોકસ કરીશું તો ખૂબ સારું એવું આઉટપુટ આવી શકાય છે. દરેકમાં ક્ષમતા છે, એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ છે, બિઝનેસની સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની કળા છે, પણ એ વાતાવરણ આપણને મળતું નથી એવું બને છે. તો એ વાતાવરણ માટે આપણે વાલીની જાગૃતતા બહુ જરૂરી છે. તો એના માટે વિશેષ એજ્યુકેશન કેમ્પસો, સ્કિલ સેન્ટર એ દરેકની મુલાકાત થાય, ખૂબ પ્લસ પોઈન્ટ રહેશે. તો વિશેષમાં ગયા વર્ષે આ વર્ષે કે માઇક તો મળે છે પણ આ લિમિટેશન એક જોબ ટ્રાન્સફરેબલની છે. અહીંયા આવીએ ત્યારે કંપાને તો ડેવલપ કરવું છે, યુવા ધનને તો ડેવલપ કરવું છે. બાળની અવસ્થામાં વૈચારિક દ્રષ્ટિકોણ, શારીરિક ટ્રેકિંગ બેઝ ઉપર ખૂબ સારું ડેવલપમેન્ટ યંગસ્ટર માટે કામ કરવું છે. એક આ લિમિટેશન થોડીક ટ્રાન્સફરેબલ જોબની છે. આશા રાખું છું કે જેમ બને આવતા વર્ષે જ જો ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો મને વતનનો ઘણો લાભ મળે એવો પ્રયત્ન કરું છું. ગયા વર્ષે આર્મી ટ્રેનિંગ એટલે મને ખૂબ ગર્વ છે અને અભિમાન છે કે વજેપુરા કંપાનો વતની છું. એનસીસી ઓફિસર તરીકે 3 મહિના ખૂબ સારી 2.5 મહિના જેવી ટ્રેનિંગ લીધી અને અત્યારે અલગ અલગ સ્કૂલોમાં જવાનું થાય છે. સરદાર ધામનું પ્રતિનિધિત્વ કરીએ છીએ, કોલેજ કેમ્પસને ડેવલપમેન્ટ માટેનું પણ કરીએ છીએ. આ આપણું જ છે. માનવ કલ્યાણનું ખૂબ સારું કામ થાય, પ્રકૃતિ માટે ખૂબ સારું કામ થાય એવું આપણે દરેકની અંદર યુવાધનમાં બાળકો હોય કે જે પણ હોય, દીકરા દીકરીઓ, દરેકને આપણે આપણું પોતાનું ખાવું છે, આપણું અનાજ આપણે ઉગાવવું છે. આપણે ખેડૂત છીએ તો આપણું શાકભાજી આપણું હોવું જોઈએ. તો આપણું એ જ બૌદ્ધિક ક્ષમતા કેમ આપણી ના હોઈ શકે? તો બૌદ્ધિક ક્ષમતા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ બેઝ ઉપર જોઈએ કે હું વારંવાર મોટિવેશનમાં જ કહીએ કે ભારત દેશની અંદર સમગ્ર હિન્દુ સમાજ બેઝ ઉપર એક યુવાધન હોય અને ફક્ત BA કરીને અમદાવાદમાં રહે તો એનું તરક્કી 100% થવાની. પણ કેવી રીતના? 10 થી 5 નોકરી કરવાની, 10 થી 5 ભણવા જવાનું, 10 વાગ્યા પહેલા અને 6 વાગ્યા નોકરી કરવાની અને એનો 8,000 કે 7,000 જે પગાર હોય 30 તારીખે વાપરી નાખવાનો. પણ એનાથી ફાયદો શું થશે કે સપોઝ 5,000 રૂપિયા કે 3,000 રૂપિયા વધ્યા, એમાં અમદાવાદમાં જે પણ 300ની ડીશ હોય, 500ની ડીશ હોય, 5 સ્ટાર હોટલ હોય, દરેકનો ચસ્કો રૂપિયા આવે છે પછી અનુભવ લેવા જઈએ છે. એના કરતાં પેલો રૂપિયો નાખશું ને તો ઓટોમેટિક આવશે. એટલે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ખાતે સ્કિલના કોર્સ કરવા, સર્ટિફિકેશન મેળવવું, એનાથી વિશેષ શું મહત્વનું છે કે અનુભૂતિ થવી જોઈએ.
એટલે ભણવાની સાથે કમાઈ શકીએ એવી અનુભૂતિ, ભણવાનું ભલે માપનું હશે ચાલશે, પણ અમદાવાદમાં બેલી કોઈ પણ માનવ યંગસ્ટર 17 થી 25 વર્ષ જો અમદાવાદ ટકી ગયો એ પાકો અમદાવાદી સારામાં સારો બિઝનેસમેન બની શકે છે. થશે શું? 8,000 પગાર હોય, 30 તારીખે શરતે છે બધું જ વાપરી નાખવાનું. એટલે એનો મતલબ શું? દરેક 5 સ્ટાર આવી જાય, કવર થઈ જાય, પિક્ચરો આવી જાય, ગેજેટ્સ આવી જાય. તો આવી રીતના ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ બેઝ ઉપર તમારું પ્લસ પોઈન્ટ ઘણું રહેશે. દરેકમાં દરેક ક્ષમતા છે પણ વકૃતસ્થતા, બોલી નથી શકતા. તેનું કારણ શું છે? આ મંચ છે. તો જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી ખૂબ સારી મળતી હોય છે. દરેકને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. યંગસ્ટરને ખાસ કે કંપા દીકરા દીકરીનું વજેપુરા કંપાનું નામ નીચું ન થાય. આ કંપો આપણું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય છે. આપણા બાપ દાદા 70 ભાગીદાર આવ્યા છે. કેટલા બાવળિયા આડાવડા કરી સીધા કરીને ટેકરાના અંતે લેવલ કરીને આજે સ્વર્ગ મળ્યું છે. કચ્છની અંદર કહેવાય છે 40 લાખની જમીન 20 લાખનો પાણીનો ખર્ચો થાય છે. આપણને તો ખરેખર સ્વર્ગ મળ્યું છે, સ્વર્ગ. અને એને આપણે અનુભૂતિ દ્વારા આપણે ખૂબ સારું આઉટપુટ લાવી શકીએ છીએ. શિક્ષણ દૃષ્ટિકોણથી ખૂબ આગળ વધે, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટથી ખૂબ આપણા બાળકો આગળ વધે, વજેપુરા કંપાના આપણું નામ રોશન કરીએ તેવી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ.